कष्ट हो भविष्य जदि सी क्या मैरेज करती जदि भी आउ थे के जन्म करती सी बुझीपारे माँ रो मूल्यटा कौन बोली। जे गोटे छुआटी आम समस्ते कष्ट करुचे किंतु जो कार्यटा माँ तुलेगा कथा सेटा ही मत आज तुले पड़ू। जो कथार अच्छी माँ नहीं तार कहीं नहीं एटा एक्चुअली भूल कथाटा। जार माँ नहीं तार पर भगवान साहा अच्छा जगन्नाथ पर साहा अच्छा। जो जिनटा मुझे भावना भाभी आज से सतर ही परिणत करा भगवान बोधे कि आशीर्वाद अच्छी जो जिनटा दुनिया आगू गोटे सुंदर सुंदर सब मेसेज दौरान मो मध्यम जीवन माने कौन। श्रीक्षेत्र बाबू कौन कहे आज पुअर जन्मदिन ये केते तम पुअर जन्मदिन एवं पुओ केते वर्ष आज को पूरीला आज जन्मदिन रे कौन माँ मन पकेले ना मन पकई ना। नमस्कार जय जगन्नाथ। आज 11तम जन्म दिवस पालन करागला पुअर आम समस्ते सांगसाथी ठू आरंभ करी धन्यवाद दौर सारा ओडावासी को जो मैंने बाहर भी अच्छा समस्ते भी मो इंस्टा ठू आरंभ करी फेसबुक भितर पूरा बर्थडे विश कर समस्त अशेष धन्यवाद। मो पुओ प्रति भल पाइबा और श्रद्धा अच्छी माँ बोधे डेटा मन ना जो गोटे भिडियोटे पुओ करके पठे आपण मैंने पकई आपण मान चैनल रे ता माँ को मन पकई देवाई जे आज हूँ तार जन्मदिन बोली बाय माँ को मन न थी पारे कि मन पकई देवाई चाहूँ कि गोटे छोट छुआटे एत सारा बुद्धि तार अच्छी से माँ को मन पकई देवाई मो पाखे कहला बाबा मु गोटे वीडियो क्लिप करी मो जन्मदिन जोड़ा ही मुझे आज आपण मैंने देखिपे सारा ओडावासी भी देखुं। जे मु कह कथा कि आज आम पचारे कथा कि पुअर एते यही परिस्थिति को देखिकी माँ टिके कॉल करना जी मन पड़ना माँ कथा ना ना कॉल तो सेमती किसी आसनी लगुच आसब भी ना किंतु आम भगवान पाखे प्रार्थना करुचु आम परिवार तरफ मो तरफ मो परिवार तरफ मो पुओ तरफ जोठी भी थांतु जेमिति भी थांतु जगन्नाथ पाखे मुझे नवेदन करके आसली सब भल रखी था छत्र छाया तले घोड़े रखी था। जे आम कहवा कथा कि गोटे माटे कौन एत निष्ठुर हो पारे जन्म कला पुअर जन्मदिन मन रहुनी पुओ कांदी कांदी मन पकाउछि इतिहास रे प्रथम बोधे रचित है एमती एक माटी जहाँपाई सारा ओडिशा आज नारी जाति गोटे कलंकित आख्या आसीगला माटी मार मातृतुल्यर अधिकार से जानीपारे ना किंतु कष्ट हो भविष्य जदि सी क्या मैरेज करती जदि भी आउ थे के जन्म करती सी बुझीपारे माँ रो मूल्यटा कौन बोली। ना आम काली इवनिंग रे विश करूँ तापर मु जगन्नाथ मंदिर जो काली आम समस्ते सान भाई मैंने मिसिक सब जाइलु से समय भी आम कथा से वीडियो क्लिप तो देला करके रात 8टा भितर सी जन देवाई चाहूँ मार मन मन पड़ू जे मोर आज जन्मदिन बोली
ଯାଇକିନା ତାଙ୍କ ନିଜ ମା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଦିନର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମହଲ ହେଇଯାଏ। ନାନା ପ୍ରକାରର ଭୋଜି ଭାତ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ସେଠି ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ, ତଥାପି ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ସକ୍ଷମତାରେ ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଆପଣେଇଛୁ, ସେତିକି ହିଁ ହିସାବରେ ଆମେ କରିଚାଲୁଛୁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଥିଲେ? ମାନେ ପୁଅଙ୍କର ମା ଆମେ ତ ଜାଣିନି। କେବେ ଜନ୍ମଦିନ ଫୋନ୍ କରି ଆଗରୁ ନା 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 ନାଇଁ। ଆପଣ କଥା କହୁ କହୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଖି ଲୁହ କଷ୍ଟଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମା ତୁଲେଇବା କଥା ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଆଜି ତୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଏ ଅନ୍ତ କେମିତି ଘଟିବ? ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଗପ ହେଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ସତରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଏସବୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ହିସାବରେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ସୋନାଲିଙ୍କର ମୋର, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରିଟିଏ ମୁଁ କହୁଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ସୋନାଲି ଯେବେ ଯାତ୍ରାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମନେ ନଥାଇପାରେ, ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲି ଯଦି ତୁମେ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ଗୋଟେ ଟପ୍ ଲେଭେଲ୍ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଗଲ, ଯଦି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତୁମେ ନଥିବ କି ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲି କି ଦୂରେଇ ଦିଆଗଲା, ତୁମେ ସେଇ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଥିବା। ଗୋଟେ ପଟେ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଲେଭେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ତୁମେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଥିବ, ତୁମେ 4 ହ୍ୱିଲର୍ରେ ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ମୋର ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀର ପରିଚୟ ଦେବ ନା ତୁମ ଛୁଆକୁ ତୁମ ମାଆର ପରିଚୟ ଦେବ? ଏଇଟା ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଚାଲିଥିଲା, ଗୋଟେ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଜି ହିଁ ସତ ହେଉଛି। ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ନିଜେ ଭାବନାରେ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ସେଇଟା ସତରେ ହିଁ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଧେ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦୁନିଆ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୀବନର ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ବି ମୋର ଭାବନା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସତ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭାବନା ମୋର ଭାବୁଛି ସତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଭାବନାଟା ସତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଦେଖିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆଜି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଦେଖିବେ ଏ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ସେତେବେଳେ ଘଟିବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଲେଭେଲର ଅଫିସର ହେଇଥିବ। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ର ଫଙ୍କସନ୍ କରାଯାଇଥିବ, ଯେଉଁଠି ନିଜ ପୁଅ ଅଫିସର ହେଇକି ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ମାଆକୁ ଆସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ମାଆ ଜାଣିଥିବ ଯେ ପୁଅ ଆସୁଛି ମୋତେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଜାଣିଥିବ ମାଆ ଏଠି ମାଆକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିବ। ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର, ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବୋଲି କିଛି ବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥିବ, ସେଇଠି ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଆସିଥିବ, ସେଇ ସମୟ ମାଆ ଜାଣିଥିବ ଯେ ପୁଅଟି ଆସିଛି ବୋଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ କାହାଣୀଟେ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେବ, ମୋ ଭାବନା ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଦୁଃଖ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ନେଇ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ତିଆରି ହେଉଛି। ସତ? ସତ। ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଜୁନ୍ 12-13 ବେଳକୁ। ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଉଛି, ପାରିବାରିକ। ଶେଷରେ ଏହା ହିଁ ରହିବ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଶିଖିବା ଅଛି ତା ଭିତରେ। ନିଜ ଯେଉଁ ଛୁଆର ମାଆ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି ମାଆ ନାହିଁ ତାର କେହି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କଥାଟା। ଯାହାର ମାଆ ନାହିଁ ତାର ପରା ଭଗବାନ ସାହା ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପରା ସାହା ଅଛନ୍ତି।